You all. So today we'll be dealing with current affairs, 21st May 2025. Very important. So let's have a quick glance at it. These are the topics we are going to cover. India's new normal. Very important topic for today. So it is an economic order. The global economic order is changing. So what is the new normal? And what is the word deconstructed? Why is it called deconstructed? Let's have a small glance at that. Today's most important piece of information, Shur-e-Lili festival. So you have to pronounce it as Shur. You have to pronounce like this. Shur-e-Lili festival. Manipur lo chala famous. So today's article, beautiful article has been mentioned. So ఒకసారి దీని మీద ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, యుఎస్ పాలసీ ఆన్ చైనాస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇది వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇద్దరు కాంపిటేటివ్గా చేస్తున్నారా, దాని మీద చిన్న అనాలిసిస్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్, స్కీమ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ SBW. వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అన్ ఐడెంటిటీ. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్, ఇండియన్ సొసైటీ. పేపర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎకానమీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ కుర్మ మేళా, tortoise మేళాస్, హిస్టారికల్గా హౌ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్. సో టోటలీ 5 టాపిక్స్ విల్ బి డిస్కస్ టుడే. సో అందరు జాగ్రత్తగా వినండి, నోట్ ఆన్ ఆల్ ద పాయింట్స్, క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్స్ as well as మెయిన్స్ questions and get ready for the race. As simple as that. So we're going to start the foundation batch on May 26th. Use the code SP Live, Shaman Paidikondala Live. Get a very good concession of 15 to 20%. The fees is 1,20,000. మీరు ఈ కోడ్ వాడితే మీకు 15,000 to 20,000 తగ్గుతుంది. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, ఎందుకంటే మీ పేరెంట్స్కి బర్డెన్ తగ్గుతుంది, మీకు కూడా బర్డెన్ తగ్గుతుంది. ఆ రిమైనింగ్ ఏదైతే డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఉందో తీసుకెళ్ళి మంచిగా పెనీ స్టాక్స్ లాంటివి కొనుక్కుని కీప్ యువర్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ వెరీ నైస్లీ. సో అట్లా చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ కాల్ దిస్ నంబర్ 8121191985. టెల్ యువర్ నేమ్ అండ్ దెన్ యూజ్ దిస్ కోడ్ SP Live and get a fantastic concession. Batch, please don't forget, May 26th is the day we're going to start your beautiful journey for success in UPSC 2026. So let's go ahead with today's current affairs. India's new normal deconstructed. This is the article that has been mentioned in the Hindu newspaper. So asal enti, what is this article about? Quick ga chuddam. So shift in India's counter-terrorism doctrine. Issue is about counter-terrorism doctrine. దాని ప్రిన్సిపల్స్, దాని డాక్ట్రిన్ అది షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఒకప్పుడు ఇండియా చాలా డిఫెన్సివ్ మోడ్లో ఉండేది, బట్ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఒఫెన్సివ్ మోడ్ అండ్ అ ప్రోయాక్టివ్ మోడ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా ఇట్ హాస్ మూవ్డ్, ద షిఫ్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రియాక్టివ్ టు ప్రోయాక్టివ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్కి ఈ స్టేట్మెంట్కి సరిపోయే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు. యూరి 2016, Balkot attacks and Poonch 2023 attacks. How we have reacted. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే there is a shift from ఉట్టి మాటలు, diplomatic condemnation, to calibrated అంటే calculated military responses. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసాము, ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసాము, ఇట్లాంటి స్ట్రైక్స్ అన్ని మనం చేసాం. కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. So it's a doctrinal shift from diplomatic condemnation to calibrated military response. So what is the proof for it? We have done surgical strikes, air strikes, especially when the enemy has harmed our people and the army. So adi basic. What is the constitutional relevance to this particular topic? Let's have a small glance. It falls under Article 51. Enduku? Because that Article 51 talks about international peace and security. Very useful for your prelims. Next, reinforces ante strengthens Article 73 and Article 246, where the union powers, especially on international defense matters, lies. So this is also very useful for your prelims.
సో ఎక్కడైతే P అని మార్క్ చేస్తున్నానో ఇట్ మీన్స్ ప్రిలిమ్స్. అవి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 355, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్. సో ఈ అన్ని కలుపుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. Match the following laga atla, because all of them come under the same topic of how state has to protect internally as well as externally. That's the whole game. So దీని వల్ల ఇలాంటి ఇండియన్ షిఫ్ట్ వల్ల గ్లోబల్ గా ఎలాంటి ఆర్డర్ చేంజెస్ వస్తున్నాయో చూద్దాం. ఇట్ అసర్ట్స్ ద సావరెన్ రైట్ టు డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎస్పెషలీ అక్రాస్ ద బార్డర్స్. ఈ స్ట్రాటజిక్ రీస్ట్రెయింట్ అనేది బేసిక్గా చాలా డిప్లొమాటిక్ టర్మ్ మాట. మనం ఓర్పుగా ఉండాలి, పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, వాళ్ళు ఎంత చేసినా మనం ఏం చేయకూడదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటజిక్ రీస్ట్రెయింట్. చూస్తాం సర్లే కానీ కానీ ఏదో ఒక టైం వస్తుందని వెయిట్ చేయడం. అక్కడి నుంచి అట్లాంటి మైండ్ సెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం ఇప్పుడు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా విల్ అలైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ అసర్టివ్ గ్లోబల్ పవర్స్ లైక్ యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్ అటాక్ జరిగింది. ఇజ్రాయెల్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది? క్విక్, ఏం ఆలోచన లేదు, డైరెక్ట్ అటాక్స్. యుఎస్లో ఒక సిటిజన్కి ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీస్లో యుఎస్ సిటిజన్కి ప్రాబ్లం అయితే యుఎస్ ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోయాక్టివ్ రెస్పాన్సెస్. సో ఇండియా మూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్ట్రాటజిక్ రీస్ట్రెయింట్ ఓర్పు టు proactive responses, especially in terms of counterterrorism and military strikes. That shows that India is no more compromising on its security. This point manam exam lo rayali. So this is the new normal. Okay. So దీని వల్ల ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్స్ ఏం పడతాయి? Enhances the strategic credibility and deters the terrorism. Zero tolerance policy towards state-sponsored terror. Example, Pakistan. State-sponsored terror, Pakistan చేస్తుంది కాబట్టి జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ. నెక్స్ట్ దానివల్ల మన నేషనల్ మొరల్ పెరుగుతుంది, సిటిజన్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ లీడర్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు బ్యూటిఫుల్లీ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. దీనివల్ల మనకు వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్? Dialogue now conditional on Pakistan's crackdown on terror groups. Pakistan కూడా ఒక కంట్రీ కాబట్టి Pakistan should make sure that the terrorist groups who are coming out of Pakistan should be controlled. వాళ్ళది కంట్రోల్ చేయకపోతే మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. దీనివల్ల కొంచెం స్పేస్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అన్లెస్ పాకిస్తాన్ టేక్స్ ఎ క్రెడిబుల్ యాక్షన్ ఆన్. అలానే టాక్స్ అండ్ టెర్రర్ కెనాట్ గో టుగెదర్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్ట్రిన్. ఇది యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఎం అంటే మెయిన్స్. ఈ పాయింట్స్ మీరు బ్యూటిఫుల్గా మెన్షన్ చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఆర్ న్యూ నార్మల్. దీనివల్ల ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇష్యూ అనే కాదు, ప్రతి కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీతో ఏదో గొడవ ఉంటుంది. సో స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ సపోర్ట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి? క్యాలిబ్రేటెడ్ స్ట్రైక్స్ పోస్ట్ 2016 garnered global backing from US, France and other countries. Pakistan's plausible deniability in terror ఎగిరిపోయింది. Pushes global actors to take firmer stance against terrorism. So ఇది గ్లోబల్ రెస్పాన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్. సో ఇలాంటి సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టుకుని మీరు ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ కింద 2-3 పాయింట్స్ మేజర్గా మెన్షన్ చేసి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఆన్సర్ కనుక మీరు రాస్తే మీకు బ్యూటిఫుల్గా మార్క్స్ పడతాయి. వెరీ సింపుల్. టు ద పాయింట్ ఉండండి, డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద పుష్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆఫ్టర్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ 2 years, Shiru Lili festival begins in Manipur. So it has a very strategic and as well as historical importance. Andike this article is super article today. Chala manchi. So let's have a small important glance on what are the important things of this festival. The Shiru Lili festival is an annual event held in Ukhrul, Manipur local district. This is lily flower. Shiru Lili festival pictures student etla dancers. They have foods to eat, they have drinks to drink, authentic Manipur dishes. Chala beautiful ga untadi. So chuddamo. Why is it celebrated? Because it's blooming of Shiru Lili. Then its scientific name Lilium maculatum.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Because it is an endangered flower. Adi point akkada. It is an endangered flower and it is in the book list. Therefore, prelims ki chala important. And it grows in the Shiru Hills of Manipur district. Now that festival em chestundante, it promotes local culture, tourism as well as biodiversity. Adi kaakunda music untundi, dance untundi, handicraft shows untayi as well as local cuisine, food items kuda provide chestaru ee festival. ఇది జిఐ ట్యాగ్ లాగా ఫెస్టివల్ని కూడా జిఐ ట్యాగ్ చేయాలి. సో ఆథెంటిక్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, ఆథెంటిక్ క్యూజిన్స్, డాన్సెస్ అవన్నీ కూడా గ్లోబల్గా స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటే టూరిజం మనకి మంచిగా పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ రెలవెన్స్ ఫర్ దిస్? ద ఫెస్టివల్ డ్రాస్ అపాన్ మణిపూర్స్ రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ ఇట్ హైలైట్స్ ద ఇండిజినస్ ట్రెడిషన్స్ని హైలైట్ చేస్తుంది. దో దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ in Manipur area, the festival is celebrated together. So that shows the restraint that Manipur has put on itself and the people. And during the festival, they forget all these things and happily enjoy. The Shiru lily symbolizes, what does it do? The region's diverse ecosystem and reminder of area's natural beauty and environmental conservation factors kinda chala important point. So this point you can mention in your mains if they ask a question regarding cultural attributes, festivals and all that, and how it becomes a very important soft power. Atlantic question vachinappudu you can mention this. So let's look at some fun facts about this festival. It's an endemic flower. It's a unique flower, especially of Manipur, making it a national treasure with ecological significance. Next, culinary delights. This festival includes local delicacies made from petals of the Shiru lily. Adi మాట. ఇందాక మీరు డయాగ్రామ్ చూసారు కదా, the petals వాడతారు. They use these petals and create a cuisine. So that's the beauty of it. So దాన్ని నేచర్ అండ్ కల్చర్తో ఇంప్లాయ్ చేసి ఒక మంచి క్యూజిన్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో culinary delights అవి. నెక్స్ట్, టూరిజం. ఆబ్వియస్గా ఇన్ని అట్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్ you can increase the tourism and it's good for the economy of that particular state as well as for the country. Now, దీని వల్ల celebrities participation అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. So lot of artists drawing attention to the issues of local communities and promoting unity through art. So this point you can happily mention in your mains directly. So ila this festival is being celebrated. So why the name Shiru lily is, which is synonymous with region identity and symbolizes the beauty and diversity of Manipur's natural landscape. ఈ ఫ్లవర్ ఏం చేస్తుందంటే epitomizes the cultural heritage of the local communities and it reflects a deep connection with the environment. It's a major point for your mains. And it also talks about ecological preservation as well as cultural significance. So ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీరు డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో రాయడం వల్ల మీకు ఫెంటాస్టిక్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. రాదర్ దెన్ రైటింగ్ 3-4 సెంటెన్సెస్ సింపుల్గా కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇట్లా రాశారన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ టూరిజం? ద ఫెస్టివల్ ఇస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ బూస్టింగ్ లోకల్ టూరిజంని భయంకరంగా పెంచుతుంది. దానివల్ల ఎకానమీ పెరుగుతుంది. ఆర్టిసన్స్కి అండ్ లోకల్ బిజినెస్ మెన్కి మంచి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది టు షో దేర్ వర్క్. అట్లానే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఫాస్టర్ చేస్తుంది, అంటే స్పీడప్ చేస్తుంది అండ్ ఎంకరేజెస్ యూనిటీ అండ్ షో కేసెస్ ద రెసిలియన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పర్టికులర్లీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ అన్రెస్ట్. అక్కడ అంటే ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ షిరు లిలీ ఫెస్టివల్లో దే ఫర్గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ హ్యాపీలీ యూనిటీగా చేసుకుంటారు. దానివల్ల పాత కక్షలు పగలన్నీ మర్చిపోయి ఆ ఫెస్టివల్ టైంలో చాలా బాగుంటుంది. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ చూద్దాం ఒకసారి. The Shiru lily festival serves as a critical platform for discussing broader social issues like peace and harmony in Manipur. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయినాయి. సో పీస్ అండ్ హార్మనీ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ. దీనివల్ల సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఫెస్టివల్ ఎంకరేజెస్ అండర్స్టాండింగ్ అమాంగ్ ద పీపుల్, reinforcing the importance of coexistence. What are the recent developments and challenges? The festival has faced challenges including security issues అండ్ ఎథనిక్ టెన్షన్స్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్. ఫెస్టివల్ సరిగా చేసుకోలేకపోయారు పాపం.
సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం. Despite these adversities, it remains a crucial cultural event for hope and resilience. The festival continues to be a platform for dialogue, underscoring and important for political stability of that particular community and cultural preservation. So, ఈ ఆర్టికల్ బేసిక్గా ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మెయిన్స్లో దీని గురించి రా అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ అస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్స్. సో మూవింగ్ ఆన్. How the Trump administration aims to contain China's AI industry. You know, China's AI is like fabulous. Of course, Indian AI is also growing at good pace. But to compete with China and US, it takes a long time. But since our population is very good, I think we'll be able to do something about it. But here the problem is not about India anymore. It's about US and China. Wala mana మీద impacts ఏమేం పడుతున్నాయి, just have a glance at this. So how Trump administration is containing China's AI industry, very important. So first, shift in the US AI export policy. Export policy shift అయింది USD. Trump administration rescinded Biden's AI diffusion rule. Biden తీసుకొచ్చాడు AI diffusion rule. So what is a new approach for it? More towards direct bilateral deals instead of country groupings and shift to targeted techno diplomacy. ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మీరు డెఫినెట్గా మెయిన్స్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. So, what is the strategic intent behind ఏంటంటే to control China's AI rise? What is a common goal? Trump and Biden ఇద్దరు కలిసి block China from gaining military and economic edge over US in artificial intelligence. So, using artificial intelligence, China is doing a lot of shit. US is also actually doing a lot of shit. So, both these shits have to be controlled, as simple as this. So US tries to control China, China tries to control US. It's always like that. Both are partners in a glove. ఇద్దరు dangerous fellows. So ఎవరు నమ్మడానికి లేదు. So what is the action that Trump has done is he has banned Huawei's SN chips. కొట్టేశాడు. Nvidia chip licensing H20 మీద ఎఫెక్ట్ చూపించాడు. Stronger supply chain controls పెట్టాడు. సో ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ఫైనల్గా it hit China's AI influence, especially in US regions. In simple terms, మనకి తెలుసు చాలు. ఇంతకు మించి మీరు రీసెర్చ్ చేస్తే చేసుకోండి, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రీ పుష్ బ్యాక్, ఇన్నోవేషన్ వర్సెస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ. సో ఎన్విడియా ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ. రీసెంట్గా చూసారు పచ్చిగా హైకి వెళ్ళింది, ఒకటేసారి డౌన్ పడింది డీప్ సీక్ దానివల్ల. సో ఎన్విడియాస్ కన్సర్న్ ఏంటంటే బైడెన్స్ రూల్స్ ఆర్ మిస్గైడెడ్, ఫియర్డ్, డీరైల్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ భయంకరంగా తగ్గిపోతున్న బాధ. దానివల్ల యుఎస్ టెక్ జైంట్స్ విల్ ఫేస్ పాలసీ పారాలిసిస్ కాట్ బిట్వీన్ కంప్లయన్స్ అండ్ కాంపిటిటివ్నెస్. రూల్స్ ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఆ రూల్స్ ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. రూల్స్ ఎక్కువ ఫాలో అయితే ఇన్నోవేషన్ తగ్గిపోతుంది, ఇన్నోవేషన్ తగ్గిపోతే కాంపిటేటివ్నెస్ తగ్గిపోతుంది, కాంపిటేటివ్నెస్ తగ్గిపోతే ఎకానమీ అండ్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎన్విడియా. అట్లనే గ్లోబల్ రిపుల్. సో ఫ్రెండ్ షోరింగ్ అండ్ టెక్ డీకప్లింగ్. సో రైజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ షేరింగ్ అంటే మూవింగ్ సప్లై చైన్స్ టు allies. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. వాట్ యూ మీన్ బై ఫ్రెండ్ షోరింగ్ అంటే? ఫ్రెండ్ షోరింగ్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఏం చేస్తారంటే, షోర్ అంటే ఏంటిది? ఒడ్డు. సో నీ దగ్గర ఒక సరుకు రావాలి, ఆ సరుకు ఏం చేస్తా అంటే నీ దోస్తు కానీ ఒడ్డు మీద పెట్టి అక్కడ స్టోర్ చేస్తామంట. అందుకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్ షోరింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ కమింగ్ టు యువర్ షోర్, యూ ప్లేస్ దోస్ ఐటమ్స్ ఇన్ అ ఫ్రెండ్స్ షోర్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు? allies. సో మూవింగ్ ద సప్లై చైన్స్ టు allies. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే బ్రేకింగ్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్, ఎస్పెషల్లీ రైవల్ టెక్ ఎకోసిస్టమ్ని, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ వర్సెస్ చైనా. అండ్ చైనాస్ రెస్పాన్స్ ఏంటి దీనికి? యాక్సలరేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ఏఐ చిప్స్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మీద చైనా ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. సో చైనా యుఎస్కి ఎట్లా టక్కరిస్తుంది? ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ ఏఐ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఆ చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి క్యూబిట్స్ అంటారన్నమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. దాని మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇండియా కూడా చాలా క్యూబిట్స్ మీద చాలా టెక్నాలజీ పెట్టాలి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సరిపోవాలి. నెక్స్ట్, ఈ టాపిక్లో మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లాంటివి రావచ్చు? జియో ఎకనామిక్స్ అండ్ టెక్ సావర్నిటీ, దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లాంటి ట్రాప్స్ ఉంటాయి చూడండి. రేర్ ఎర్త్ మెటల్ కంట్రోల్, ఆ చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ కాదు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, దాని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఏఐ చిప్ జియో పాలిటిక్స్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. స్ట్రాటజిక్ డీకప్లింగ్ అండ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ లింక్స్, అది మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు.
మెయిన్స్ లో చూడండి, AI is a strategic asset in 21st century power politics. Touch upon the techno nationalism, దీని మీద ఒక వీడియో చేసాం, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ వాచ్ ఇట్. యుఎస్ చైనా రైవల్రీ, దీని మీద ఒక వీడియో చేసాం. అండ్ హౌ ఇండియా షుడ్ బి పొజిషన్ ఇన్ దిస్ రేస్, దీని మీద కూడా ఒక వీడియో కంప్లీట్ గా టెక్నో నేషనలిజం అని ఒక టాపిక్ ఉంది చూడండి వీడియోస్ లో. టెక్నో నేషనలిజం, హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్ బ్యూటిఫుల్ వీడియో. ఆ వీడియోలో అన్ని చెప్పాను క్లియర్గా. హౌ నేషన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ టెక్నాలజీ. దీస్ డేస్ physical weapons కంటే టెక్నాలజీ becomes a weapon. AI is become a weapon. Data is like oil. Okay, and there is nothing called neutral game. It's all a profit game. So people who own data, control technology will be the superheroes and the superpowers. That is a trend of the game right now. So keeping that in mind, a beautiful video has been done on techno nationalism. నా ప్లేలిస్ట్ లో చూడండి, Shamant Paidikondala, Sriram IAS, Hyderabad in Kottangane, and type techno nationalism. You'll get a nice video on it. Have a glance at that video. దాంట్లో straight strategic points అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మీరు జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. టెక్నో నేషనలిజం వస్తే డైరెక్ట్గా ఆ పాయింట్స్ దింపేయండి అంతే. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మార్క్స్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ గో ఫర్ దెమ్ ఆల్సో కరెక్టింగ్ ద పేపర్. సో అట్లాంటి వీడియో ఒకటి తయారు చేసాం. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. సో మూవింగ్ ఆన్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, స్కీమ్ బేస్డ్ వర్కర్స్, ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఐడెంటిటీ. ఇండియాలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ చాలా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో స్కీమ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ ప్రాబ్లం అది. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ గ్లాన్స్. మనకేంటంటే ఒక హ్యూజ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంది. 6 crore స్కీమ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ ఆర్ దేర్. దాంట్లో అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఒకరు, ఆశా వర్కర్స్ ఒకరు, మిడ్ డే మీల్ వర్కర్స్ ఒకరు, మేజర్లీ వీళ్ళు. సో వాట్ ఆర్ ద కోర్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఇస్? ICDS, NRHM, Health Mission, Midday Meal Scheme. These workers deliver vital child, maternal as well as nutritional services ఇస్తారు. కానీ వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ కానీ, హెల్త్ కానీ, ఐడి కార్డ్స్ కానీ, ఇష్యూయన్స్ ఎట్లా ఉందో అనేది ఇష్యూ. ద హోల్ టాపిక్ టాక్స్ అబౌట్ దట్. సో లీగల్గా వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్? డిస్పైట్ బీయింగ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ డెలివరీ, దీస్ స్కీమ్ బేస్డ్ వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. అది ఎందుకు? యాజ్ గవర్నమెంట్ వర్కర్స్ కింద వాళ్ళు చేసేది గవర్నమెంట్ పని, కానీ they have no identification that they are government workers. So this topic becomes a very, very important topic either for essay or for your mains. So చాలా important topic. So recognition versus reality. PM Modi గారు ప్రైజ్ చేశారు, WHO కూడా ప్రైజ్ చేసింది, బట్ దే ఆర్ స్టిల్ కాల్డ్ ఆనరరీ వాలంటీర్స్ అని అంటారు కానీ ఎంప్లాయీస్ అని అనట్లేదు. అది వాళ్ళకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. సో జ్యుడిషియల్ జర్నీ చూద్దాం ఒకసారి. 2006లో అమీర్ బి కేస్, ద సుప్రీం కోర్ట్ డినైడ్ దెమ్ వర్కర్ స్టేటస్. ప్రీవియస్గా అయిన కేసెస్ రిలేటెడ్ టు దిస్. 2022లో మనీబేన్ కేస్, SC గ్రాంటెడ్ గ్రాట్యుటీ ఎలిజిబిలిటీ. సో దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్. 2024లో గుజరాత్ హైకోర్ట్ కాల్డ్ ఫర్ రెగ్యులరైజేషన్ అండర్ RTA and NFS. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జ్యుడిషియరీ. హౌ ఒక కేసు దీని మీద ఫైల్ చేయడం వల్ల హౌ ద సుప్రీం కోర్ట్ హస్ రియాక్టెడ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 కేసెస్. మీకు బేసిక్గా ఏం జరిగింది తెలిస్తే చాలు. మూవింగ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్షన్స్? ఇంతమంది వర్కర్స్కి ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు? AITUC, BMS, C2 హ్యావ్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రైక్స్ ఆర్డర్ చేశారు. కేరళ 13 days స్ట్రైక్ ఇన్ మార్చ్ 2025 జరిగింది. మహారాష్ట్రలో మేస్మా యూస్డ్ కర్బ్ స్ట్రైక్ రైట్స్. సో ఇట్లాంటివి ఆల్రెడీ జరిగినాయి కాబట్టి people are getting affected kabatti there is a 100% chance of a mains question coming from this particular topic. So policy and 45th Indian Labour Conference, unanimous call to recognize SWs as workers with full labor rights. Adi policy push undi ఇప్పుడు currently మినిస్టర్లందరూ ఒప్పుకుంటే పని అయిపోతుంది. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది? ఎక్స్క్యూజ్, పాపులేషన్ లింక్డ్ కాస్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ చెప్తుంది. సో ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. నో ఫిక్స్డ్ టైమ్ లైన్ ఫర్ దీస్ రిఫార్మ్స్. 2016లో జరగాల్సిన రిఫార్మ్స్ ఇంకా అవ్వలేదు. అండ్ ఫైనల్లీ ప్రైవేటైజేషన్ ఫియర్స్. SWస్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్ అయితే వాళ్ళకి భయం. ఎందుకంటే అవన్నీ కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఉంటాయి. కొన్నాళ్ళు డబ్బులు వస్తే తర్వాత డబ్బులు రావు, తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. సో ఎస్పెషల్ ఆఫ్ ICDS అండ్ మే డైల్యూట్ దేర్ రైట్స్. ఇది ఒక పెద్ద నెగటివ్ పాయింట్. వాట్ ఇస్ అ లార్జర్ ఇష్యూ? ఇండియాస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ రన్స్ ఆన్ షాడో వర్క్ ఫోర్స్ who are nothing but SBWs, scheme based workers. Therefore they are excluded from the formal protections నుంచి తప్పలేదు.
So these are the major issues related to this particular topic. It's a very, very, very important topic. అందుకే ఒక్కసారి క్విక్గా చూద్దాము. మన దగ్గర హ్యూజ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంది, కోర్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఐసిడిఎస్, ఎన్ఆర్హెచ్ఎం, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్. లీగల్గా బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎస్డబ్ల్యూస్ రికగ్నైజ్డ్ గవర్నమెంట్ వర్కర్స్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తలేదు. మాటలు బాగున్నాయి, చేతల్లో ఏం లేవు. జ్యుడిషియల్ జర్నీ ప్రీవియస్ కేసెస్ చూడండి. 2006, 2020, 2024లో అమీర్ బి కేస్, మనీబెన్ కేస్, గుజరాత్ హైకోర్టులో కేసు. సో వీటి సుప్రీంకోర్టు రెస్పాన్సెస్ చూడండి. అది కాకుండా ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్షన్స్ కూడా తీసుకున్నారు, చాలా స్ట్రైక్స్ కూడా చేశారు. పాలసీ పుష్ ఇంకా స్లోగానే ఉంది. 2016లో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పటివరకు ఏం జరగలేదు. గవర్నమెంట్ సెక్యూర్స్ కాస్ట్ మస్త్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా టైమ్ లైన్ ఫిక్స్ లేదు. ప్రైవేటైజేషన్, ఎస్బిడబ్ల్యూసీఎస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్రెటన్ అబౌట్ ప్రైవేటైజేషన్ బికాస్ దే రన్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్. అండ్ లార్జర్ ఇష్యూ, ఇంత షాడో వర్క్ ఫోర్స్ ని వీఆర్ నాట్ లీగలైజింగ్ ఇట్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ గవర్నమెంట్ వర్కర్స్. So this is the major issue of this particular topic. That's the essence of the topic. Okay. So moving on. Most important and fantastic news for today. Kurma Mela. The signs of the mass nesting of olive ridley turtles. So ido oka manchi article ee roju. So manaki endangered, extinct, red list, blue list adi kaakunda festival paranga how this is very important. Let's have a quick glance. Ancient ritual ఏంటంటే, ఏన్షియంట్ రిచువల్ ఇన్ మోడర్న్ నేచర్ కుర్మ మేళా. ద మాస్ నెస్టింగ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఆలివ్ టర్టిల్స్ సీ బీచ్ దగ్గర ఇట్లా కొన్ని కొన్ని వేల టర్టిల్స్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ మాస్ నెస్టింగ్ ఈస్ పొయిటికల్లీ లైకెండ్ టు అ కుర్మ మేళా వేర్ ఇట్స్ అ సేక్రెడ్ పిలిగ్రిమేజ్ విచ్ సింబలైజెస్ ప్రెసిషన్ అంటే పర్ఫెక్ట్నెస్ అండ్ యూనిటీ కలుపుకోవడం. అరిబడా, Spanish for arrival, refers to their synchronized mass nesting showcasing millennia old instincts. ఇది మనకెందుకు రిలేటెడ్ అంటే ఒడిశాలో ఇట్లాంటి మాస్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ దీస్ టర్టిల్స్ జరుగుతున్నాయి. ద సేక్రెడ్ నెస్టింగ్ గ్రౌండ్ అయిపోయింది అది. ఒడిశా కోస్ట్ విచ్ ఇస్ గహిర్ మాతా దేవి అండ్ ఋషికుల్య బీచెస్, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. is among the world's most critical nesting zones. అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతే ప్రిలిమ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. Alongside Mexico and Central America, since 1960 their global population has declined by 30 to 50% according to IUCN. Red list very important ఇది. Since IUCN red list రాగానే it becomes a very 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 important prelims question. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. రెడ్ లిస్ట్ లో పడిందా IUCN లిస్ట్ లో? ఎందుకంటే ఇండియన్ బీచెస్ వైటల్ ఫర్ స్పీషీస్ సర్వైవల్. ఆ స్పీషీస్ సర్వైవ్ కావాలంటే ఇండియన్ బీచెస్ ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. సో గైడెడ్ బై ఎర్త్స్ GPS ఫైలోపాట్రీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టర్టిల్స్ రిటర్న్ టు ది ఎగ్జాక్ట్ బీచ్ వేర్ దే వర్ బోర్న్, అది మాట. సో మనం ఎట్లా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసినా తిరిగి 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 ఇంటికి ఎలా వస్తామో, ఎక్కడ పుట్టామో అక్కడికే మన నేటివ్ ప్లేస్కి ఎట్లా వస్తామో, ఈ టర్టిల్స్ కూడా ఎక్కడ ఏ బీచ్లో పుడితే మళ్ళీ అదే బీచ్కి వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దీస్ టర్టిల్స్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంప్రింట్, olfactory cues and environmental memory. So this behavior is called phylopatry. Very important for your prelims. What is phylopatry అని అడగచ్చు. It is the coming back to the place where you are born, which has imprint of olfactory, meaning మీ బాడీలో ఉన్న olfactory cues and environmental memory. దాన్ని phylopatry అంటారు. Very very important. Please remember this word, phylopatry. Fascinatingly, female urine as well as broken eggs are the signalings for reuse, revealing nature's use of scent-based navigation. ఈ టర్టిల్స్ వాళ్ళ మదర్ యూరిన్ స్మెల్ అండ్ బ్రోకెన్ ఎగ్స్ దాన్ని బట్టి దే కమ్ బ్యాక్. సో ఇమాజిన్ ఆ టర్టిల్స్ స్మెల్ పవర్ ఎంత ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మేళా. నేచర్స్ ఇంజనీరింగ్ సెక్స్ బై టెంపరేచర్. బట్ టర్టిల్ సెక్స్ ఇస్ అంటే జెండర్ ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తారంటే బై నెస్ట్ టెంపరేచర్. వార్మర్ బీచెస్ ప్రొడ్యూస్ ఫీమేల్స్ బూస్టింగ్ ఫ్యూచర్ నెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ కాల్డ్ multiplier effect. So warm beaches are necessary for females to boost. Therefore, this is very important for your prelims. Climate change could dangerously skew the sex ratios, affecting long-term reproduction for these turtles. Next, conservation dilemma.
కన్జర్వేషన్ ఇస్ ఫియర్ దట్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్యుబేషన్ చేయడం వల్ల వీకర్ జీన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, దానివల్ల జెనెటిక్ రిజైలెన్స్ తగ్గిపోతుంది అని వాళ్ళ బాధ. సో ఏదైనా ఆర్టిఫిషియల్గా చేస్తే ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే దాని ఒరిజినాలిటీ తగ్గిపోయి ఓవరాల్గా రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో రెసిలియన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా చాలా తగ్గిపోతాయి. సో లోకల్ విలేజెస్ ప్లే హీరో రోల్స్ గార్డింగ్ నెస్ట్స్, స్టాపింగ్ పోచర్స్ అండ్ గైడింగ్ టూరిస్ట్స్. యట్ టూరిజం డిస్ట్రప్షన్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ బ్రైట్ లైట్స్ చేయడం, సెల్ఫీస్ తీసుకోవడము, దానివల్ల ఈ ఎండేంజర్డ్ ఆ స్పీషీస్ అన్ని కలిగిపోతాయి అక్కడి నుంచి, దానివల్ల నెస్టింగ్ స్పేస్ తగ్గిపోతుంది అండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. According to the IUCN Red List, global olive ridley turtle population has declined by 30 to 50% from 1960. Primary nesting sites are located along the Pacific coast of Mexico and Central America, and Odisha being the critical location. Very important అది. మనకి ఎందుకు ఇవ్వరంటే ఒడిశా వచ్చింది కాబట్టి క్రిటికల్ లొకేషన్ అయింది. ఒడిశాకి 480 కిలోమీటర్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది. 3 మేజర్ నెస్టింగ్ బీచెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఒకటేమో గహిర్ మాత, మీకు ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి మ్యాప్ పాయింట్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. గహిర్ మాత, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ బ్రాహ్మణి అండ్ బైతారని రివర్ మౌత్స్, విచ్ ఇస్ గహిర్ మాత. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మేజర్ నెస్టింగ్ బీచ్. దేవి అని ఒక బీచ్ ఉంది 100 కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఆఫ్ గహిర్ మాత, సెకండ్ నెస్టింగ్ బీచ్. అండ్ రుషికుల్య 320 kilometers further south. So these are the 3 names that you always have to remember: Gahir Mata, Devi Beach, Gahir Mata Beach, and finally Rushikulia Beach. ఈ 3 బీచెస్ ఒకదాని కింద ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ దీస్ ఆర్ మేజర్ నెస్టింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ దీస్ టర్టిల్స్. సో దీన్ని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే బాధ్యత మనది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ద IUCN రెడ్ లిస్ట్. సో మూవింగ్ ఆన్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ టుడే? ఫ్యాక్ట్ షీట్స్ పేపర్స్ లో మేము ఒక్కసారి ఒక గ్లాన్స్ చేయాల్సిన టాపిక్స్. నో డెసిషన్ ఆన్ పాకిస్తాన్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఏషియా కప్, ఇదొకటి. EU nations agree to roll back on economic sanctions on Syria because the Syrian guy currently is getting a deal with US. దానివల్ల sanctions ఎత్తేద్దామని ప్లాన్ బేసిక్గా. ఇది 2 important topics, just have a glance at these topics. Next, markets tumble 1% on rising COVID cases. So it is not exactly a new virus which is going to spread. It's still in testing zone. Already cases affected, but nothing to their life and all these things. They are expecting that this might become a pandemic like COVID. But ఈ భయంతో నిన్న మార్కెట్ 1%, ఆల్మోస్ట్ 300 పాయింట్స్ కింద పడింది నిఫ్టీ. ఈరోజు ఆఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ రికవర్ చేసింది, మళ్ళీ పడింది. బట్ ఓవరాల్ కోవిడ్ కేసు రైజ్ అవ్వడం వల్ల నిన్న మార్కెట్స్ చక్కగా ఉన్న మార్కెట్స్ ఒకటే ఢమ్ అంటూ 1% పడ్డాయి. నెక్స్ట్, గార్మెంట్ మేకర్స్ హోప్ ఫర్ బెటర్ డేస్ విత్ కర్బ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్. సో ఇదొక బేసిక్ వండర్ఫుల్ ఇష్యూ. ఇది హ్యావ్ అ స్మాల్ రీడ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. దాంట్లో చిన్న చిన్న మేజర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ గార్మెంట్ మేకర్స్ కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఫైనలీ, పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ప్రమోట్స్ ఆర్మీ చీఫ్ టు ఫీల్డ్ మార్షల్. ఇంతకంటే దరిద్రం ఉండదు. వాళ్ళు చేసే గొడవలకి ఇండియాతో క్లాస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్. ఫీల్డ్ మార్షల్ ఇస్ లైక్ ద హైయెస్ట్. సో చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫీల్డ్ మార్షల్ చేసి పడేస్తున్నారు, బికాస్ దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ టెలింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ ఫర్ దెమ్ అన్నట్టు బిల్డప్ కొడుతున్నారు వాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్, 3-year రూల్ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ జ్యుడిషియరీ ఆస్పిరెంట్స్. జ్యుడిషియరీ ఏం చెప్పిందంటే మినిమం 3 years పోస్ట్ AIB రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. Therefore, e-rule is a setback for judiciary aspirants. So these are all the major fact sheets of today's newspaper. Have a glance at all of them. And let's give a glance at what are the major topics we have covered. India's new normal deconstructed. We have done this. We have done this. Next, Shuru Lily Festival. We have done this also. US and China, while AI industry, how they're having a tug of war. We have done this. Scheme-based workers, we have done all the constitutional elements and all these things. And Kurma Mela also, we have done it already really, because it comes under the IUCN Red List data government. So these are all the major topics which are covered from today's newspaper. Have a glance at all the videos. Previous videos kuda chudandi. Revise. That's the only best and strategy that can be suggested from any professor. My suggestion: don't do too much revisions. Revisions short and quick ga cheyandi, 10-15 minutes revision, and recollect all of them. Write on a piece of paper.
and create your own prelims as well as mains questions. That will give you edge over others. And again, simple revision. May 26 is the batch. Use the code SP Live for 15 to 20% concession. అంటే 15,000 to 20,000 తగ్గిస్తారు. నా పేరు వాడండి, SP Live, షమంత్ పైడికొండల లైవ్ అనే కోడ్ వాడండి and get a fantastic discussion. Fees is 1,20,000. Use this code, get 15 to 20,000 concession. Fees 1,05,000 khatam cheyandi. And if you have any doubts, you can call this number 81211 91985. May 26 is the batch. ఈ నంబర్ కాల్ చేసి మీ పేరు చెప్పి ఈ కోడ్ వాడండి, 15% to 20% డిస్కౌంట్ తీసుకోండి. రెడ్యూస్ ద బర్డన్ ఆన్ యువర్ పేరెంట్స్. అండ్ అగైన్ రివైజ్, రివైజ్, రివైజ్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కమెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ ఆస్క్. వి ఎట్ శ్రీరామ్స్ హైదరాబాద్ మేమున్నాం. వీల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ. May 26th మర్చిపోద్దు. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్. Bye-bye.